السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابیز لنک پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنے پیارے بھائیوں کو خوشخبری سناتا چلوں کہ پاکستان اٹامک انرجی ڈیرہ غازی خان میں بہت ہی اچھی ویکنسیوں کا اجرا ہو گیا ہے۔ تو بہت ساری ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، ایج لمٹ کتنی ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں۔ ایڈورٹائزمنٹ پر چلنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل جابیز لنک کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے پلیز جابیز لنک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جابز کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ پر۔ تو پیارے بھائیو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ پبلک نوٹس، عوامی اطلاعات، نمبر S3/2025/5۔ تو اس فرسٹ پیراگراف میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایک ممتاز سرکاری ادارہ باصلاحیت اہل اور قابل امیدواروں کو عارضی بنیادوں پر غیر معینہ مدت کے لیے اسامیوں پر تقرری کے لیے تلاش کر رہا ہے۔ ادارہ پرکشش تنخواہیں، مراعات اور خوشگوار ماحول میں بہترین کام کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ درج ذیل تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدوار اپنی درخواستیں آن لائن، تو آن لائن انہوں نے ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا ہے کہ https://hrd1902.com.pk پر آپ درخواستیں دیں گے، اور اس اشتہار کی اشاعت کے 20 دن کے اندر درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ تو اگر ان کی آپ آفیشیل ویب سائٹ پر اپلائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آسانی چاہتے ہیں تو آج ہی وزٹ کریں www.jobizlink.pk۔ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ متعلقہ جابز کو اوپن کر کے آپ اپلائی ناؤ والے بٹن کو کلک کر کے ڈائریکٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر ٹینشن کے۔ تو نیچے دستیاب اسامیوں کی تفصیل ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سیریل نمبر، نیم آف پوسٹ، کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس۔ تو ٹیک 1 الیکٹرونکس کی ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں، کنٹریکٹ بیس پہ ہیں۔ 3 سال کا ڈپلومہ چاہیے ایسوسیٹ انجینئر میں اور فرسٹ ڈویژن کے ساتھ۔ تو اسی طرح سیکنڈ نمبر پر ہے جونیئر اسسٹنٹ 1 اکاؤنٹس کی ایک اسامیاں آئی ہوئی ہیں، کنٹریکٹ بیس پہ ہیں، جس میں BBA والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے BBA 2 سال کی ہوئی ہے، اور وہ بھی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، اور BCom فرسٹ ڈویژن یا اس کے ریلیٹڈ جن کی تعلیم ہے وہ کینڈیڈیٹ جونیئر اسسٹنٹ 1 اکاؤنٹس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے جونیئر اسسٹنٹ 2 ایڈمن کی ویکنسی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی کنٹریکٹ بیس پہ ہیں، جس میں FA FSC ICOM DCOM فرسٹ ڈویژن کے ساتھ جن کینڈیڈیٹ نے پاس کیا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور 6 منتھ کا آفس آٹومیشن کورس بھی رکھتے ہوں، اور ان کا ٹریڈ ٹیسٹ بھی ہوگا، تو وہ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر آ جاتے ہیں ٹیلی کام آپریٹر 2 کی آن کنٹریکٹ بیسس پر ویکنسی آئی ہوئی ہیں۔ جن کینڈیڈیٹ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے وہ بھی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ 2 سالہ ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی درکار ہے۔ تو اسی طرح نیچے آ جاتے ہیں 5ویں نمبر پر ٹیگ 2 میڈیکل ڈسپینسر OTA ECG ریڈیوگرافر کی ویکنسی آئی ہوئی ہیں کنٹریکٹ بیسس پہ، جس میں میٹرک ود سائنس فرسٹ ڈویژن جن کینڈیڈیٹ نے کیا ہوا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور 1 سال کا کورس بھی ہو ریلیونٹ فیلڈ کے متعلق جو گورنمنٹ کے ادارے سے منظور شدہ ہو، اور 3 سالہ ایکسپیرینس بھی ہو۔ تو دوسری انہوں نے کنڈیشن یہ دی ہے کہ میٹرک سائنس کے ساتھ جن طلباء و طالبات نے کیا ہوا ہے وہ فرسٹ ڈویژن رکھتے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور 2 سالہ کورس ان ریلیونٹ فیلڈ۔ تو ان میں ڈسپینسر OTA ECG ریڈیوگرافر میں اگر انہوں نے 2 سالہ کورس کیا ہوا ہے اور وہ گورنمنٹ کے ادارے سے منظور شدہ ہے اور 2 سالہ ایکسپیرینس بھی ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے تیسری کنڈیشن یہ دی ہے کہ FSC فرسٹ ڈویژن کے ساتھ جن کینڈیڈیٹ نے پاس کیا ہوا ہے اور 1 سالہ ڈپلومہ ان ریلیونٹ فیلڈ میں ڈسپینسر OTA ECG ریڈیوگرافر میں رکھتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے سے منظور شدہ ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کنٹریکٹ بیسس پہ ویکنسی ہیں۔ تو چھٹے نمبر پر آ جاتے ہیں ڈرائیور
3 की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई हैं। और जो क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, LTV एंड HTV लॉन्ग 3 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस भी कम से कम होना चाहिए 3 साल का। 168 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिरी नंबर पर है डेटा एंट्री ऑपरेटर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई हैं। तो क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक विद साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। जिन कैंडिडेट ने मैट्रिक की हुई है और वो भी साइंस के साथ, जिनकी सेकंड डिवीजन है विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, तो जिनके 50% मार्क्स हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 5000 की डिप्रेशन पर आवर, जो कैंडिडेट 1 घंटे में 500 वर्ड लिखने की सलीयत रखते हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस एंड स्किल टेस्ट भी होगा। जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस रखते हैं और स्किल टेस्ट दे सकते हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कंडीशन और दी है कि मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंस, जिन कैंडिडेट ने मैट्रिक की हुई है वो भी कंप्यूटर के साथ, और कम से कम सेकंड डिवीजन है विद एट लीस्ट 50% मार्क्स विद 5000 डिप्रेशन पर आवर। तो जो कैंडिडेट 1 घंटे में 5000 अल्फाज लिखने की सलाहियत रखते हैं और 2 साल एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जनरल इंस्ट्रक्शन। शराइत व ज़वाबित अवामी हिदायत दी हुई हैं, तो इनको बारी बारी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। बिला झिझक वीडियो देखने के बाद आप अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट नंबर पर यह कहा गया है कि तमाम वैकेंसियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और पुरकशिश तनख्वाह होगी। प्यारे भाइयों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसियाँ आई हुई हैं, लेकिन ये ऐसे इदारे होते हैं कुछ साल आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखते हैं, लेकिन फिर बाद में आपकी जहद को देख के, आपकी कशिश और आपकी मेहनत को देख के आपको परमानेंट कर दिया जाता है। तो इसी तरह नीचे आ जाते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमाज डिग्रीज फ्राम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सिर्फ तालीमी इदारों से हासिल शुदा सनदें, डिप्लोमा डिग्रियां काबिल कबूल होंगी जो HEC मुतलका बोर्ड से तस्लीम शुदा होंगी। तो इसी तरह नीचे आ जाते हैं कि कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से अबव जो इनकी कैंडिडेट की उम्र है वो अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है। तो जो कैंडिडेट किसी दूसरे इदारे में काम करते हैं वो अपने इदारे से NOC लेकर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू में शामिल होकर वो अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करने का तरीका ये है कि अपने इदारे से NOC लाजमी लेनी होगी, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह नीचे आ जाते हैं कि तो नीचे चंद बातें हैं वो नोट कर लें कि उम्र में किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार का कहीं भी तकर्रुर किया जा सकता है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से, किसी भी कोने में आपको अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने होंगे। तो कोई TADA नहीं दिया जाएगा। जो कैंडिडेट टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आएंगे तो वो अपने बिहाव पर आएंगे, अपने खर्चे पर आएंगे, कोई TADA नहीं दिया जाएगा। तो आखिरी पॉइंट नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दरख्वास्त सिर्फ ऑनलाइन जमा करवाएं और वो अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 11 अक्टूबर 2025 है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर 2025 है। सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें ही काबिल कबूल होंगी। 11 अक्टूबर 2025 के बाद जो कैंडिडेट दरख्वास्त फिल करेंगे उनकी खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएंगी। और पॉइंट नोट करने का है कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तों पर ही गौर किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छी वैकेंसियाँ आई हुई हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी डेरा गाजी खान में। तो हिम्मत करें, कोशिश करें, अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसियाँ हैं, लेकिन आपकी कोशिश पर ये परमानेंट हो सकती हैं।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना है। फी अमान अल्लाह।